Okay, am I audible? Yes, ma'am. Okay. We will start. Is the screen visible to all? No, ma'am. Now is it visible? No, ma'am. Yes. Yes. Okay. Okay. Okay, we will start with the revision. We have to just revise the previous topic. Then we are going to continue with the today's topic. I think at the last lecture we have started the operators. Okay. So which operators we have learned? Arithmetic and logarithmic. Arithmetic and लॉजिकल ऑपरेटर्स पाहिले आपण. ठीक आहे, रिलेशनल ऑपरेटर पण पाहिले ना? I think we have finished relational operators also. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, because first operator is arithmetic operator, then relational operator, and then logical operators are there. So we have to finish all these three operators: arithmetic operation, arithmetic operator, relational operator, and logical operator. So just we have to revise the operators. So arithmetic operator, in that we have learned addition, subtraction, multiplication, division, mod, increment and decrement. All these operators we have learned in the arithmetic operators. In the new operator is modulus operator. Now when we are going to use the modulus operator, when we required a remainder of the division operation, then we are going to use modulus operator. Increment operator will increase the value by 1 of the given variable. Decrement operator will decrement the value by 1. These are the meaning of arithmetic operators. Then in relational operators, we have various operators. In that first operator is equal to equal to. So equal to operator we check both the operands are equal or not. काय चेक करतो इक्वल टू ऑपरेटर दोन्ही ऑपरंड्स किंवा आपण दोन्ही व्हेरिएबल किंवा ज्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत त्या इक्वल आहेत की नाही ते चेक करण्यासाठी आपण काय यूज करतो इक्वल टू. नॉट इक्वल टू दॅट मीन्स जर दोन्ही ऑपरेटर नॉट इक्वल टू असेल तर रिझल्ट काय मिळतो आपल्याला ट्रू. अदरवाइज रिझल्ट काय मिळेल आपल्याला फॉल्स. देन ग्रेटर दॅन ऑपरेटर, लेस दॅन ऑपरेटर, then greater than equal to operator and less than equal to operator. We have checked it with the help of editor or with the help of program also. Next we have learned logical operators. In the logical operator we have three operators, that is logical and operator, logical or operator, and logical not operator. Okay, so and we have learned the truth table of all these operators. Logical operators चा truth table ही पाहिलेला आहे आपण. आहे ना लक्षात? आपण वर्ड पॅड मध्ये टेबल लिहिला होता बघा. ठीक आहे. तो ऑपरेटर. मग याच्यामध्ये आपण लॉजिकल जेव्हा आपण लॉजिकल अँड ऑपरेटर वगैरे यूज करतो त्यावेळेस आपण काय करतो दोन कंडिशन्स असतात आणि त्या कंडिशन ट्रू आहेत की फॉल्स आहेत त्याच्यावरून आपल्याला कळतं की फायनल रिझल्ट आपल्याला काय मिळणार आहे. ठीक आहे. हे पण आपण एक्झिक्यूट करून पाहिले एक्झिक्यूट करून. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now today we are going to start bitwise operator. Okay. In the bitwise operator, basically, have you written the table? Table का आहे का तुमच्याकडे?
Okay. Bitwise operator normally it is same like a logical operator, but mostly logical operator it is going to work on a conditions, but bitwise operator it is work on a bit. Or if you want to perform the bit by bit operations, at that time we are going to use the bitwise operator. आता bit म्हणजे काय असतं ते आपण सगळ्यात सुरुवातीला बघूयात. त्याच्यानंतर आपण बायनरी कशी क्रिएट करतो ते बघूयात, म्हणजे तुमच्या ते पुढं सगळं लक्षात येईल. ठीक आहे. आता बिट वाईज ऑपरेटर म्हणजे काय? जेव्हा तुम्ही कॉम्प्युटर सिस्टम चा अभ्यास करतात, बरोबर आहे. त्यावेळेस व्हॉटएव्हर इनपुट वी हॅव गिव्हन टू द कॉम्प्युटर सिस्टम, इट इज कन्व्हर्टेड इंटू द मशीन लँग्वेज. Okay, now that machine language is nothing but the combination of zeros and ones. Whatever we have given input, it is converted into the machine language, and machine language is nothing but the combination of zeros and one. If you have a subject digital technique for your 12th standard, then you know how it is going to work, how it is going to end up and get it is going to work, or get not get. Likewise, we have to give the input 0 and 1. Accordingly, whatever input we have given to the computer system, it is converted into the machine language, and machine language is nothing but the combination of zeros and 1. Simply, if I want to enter 2, जर मला 2 एंटर करायचं असेल, तर मी तर नॉर्मली 2च एंटर करतो आपण, म्हणजे कीबोर्ड थ्रू आपण 2च एंटर करतो ना. पण कॉम्प्युटरला किंवा प्रोसेसरला डायरेक्ट 2 कळत नाही. मग तो प्रोसेसर काय करतो, त्या 2 ला बायनरी व्हॅल्यूमध्ये कन्व्हर्ट करतो. 2 ला काय करतो, बायनरी व्हॅल्यूमध्ये कन्व्हर्ट करतो, आणि मग बायनरी जी असते ना त्याच्यावरती तो ऑपरेशन करायला सुरुवात करत असतो. बरोबर आहे. आता ती बायनरी व्हॅल्यू कशी काढतो आपण ते बघूया तिथे. तुम्हाला मी वर्ड पॅड वरती सांगते समजा. ते व्हाईट बोर्ड आहे ना. ओके. मी तुम्हाला कशी काढायची आपण काय करूया, 0 to 15 इथपर्यंतची बायनरी एका टेबलमध्ये काढून घेऊया. म्हणजे तुम्हाला कुठलाही मोठा नंबर दिला तर त्या कुठल्याही नंबरची बायनरी काढता येईल. म्हणजे बायनरी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी जी काही ट्रिक आहे ती तुम्हाला ट्रिक मी आधी सांगते. मला वाटतं डिजिटल सब्जेक्ट असेल तर त्या मुलांना माहिती असेल आपण बायनरी कशी काढतो ते. पण ज्या मुलांचा नाहीये सब्जेक्ट त्यासाठी आपण बायनरी कॅल्क्युलेट कशी करायची ते बघूयात आधी. त्याच्यानंतर मग आपण बिटवाईज ऑपरेटरची फोकस करूया.
ठीक आहे. आता बायनरी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी मी काय करते, एक टेबल इन्सर्ट करून घेते. स्लो. इथे काय व्हॅल्यू घ्यायची आहे बघा, 2⁻0. या ब्लॉक मध्ये व्हॅल्यू घ्यायची 2⁻1. या ब्लॉक मध्ये 2⁻2 आणि या ब्लॉक मध्ये 2⁻3. ठीक आहे. नाउ व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ 2⁻0? 1. 1. 1. 2⁻1? 1. 2. 2, 2⁻2? 4, 4. 4. And 2⁻3? 6. 4. 8. असं काय Eight. सुरू रे? 8. ठीक आहे. इथपर्यंत क्लिअर झालं. आता या कॉम्बिनेशननी आपण 15 पर्यंतची बायनरी काढू शकतो. ठीक आहे. आता ती बायनरी कशी काढायची बघा. आता सपोज मला 1 ची बायनरी काढायची आहे, बरोबर आहे. 1 बायनरी म्हणजे काय, कुठलाही नंबर आपण काय करतो 0 आणि 1 च्या फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करतो. म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण, बायनरी. बायनरी म्हणजे दोनच व्हॅल्यू असतात. नंबर सिस्टम्स आहेत, बरोबर. डेसिमल नंबर सिस्टीम, बायनरी नंबर सिस्टीम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम, ऑक्टल नंबर सिस्टीम, या कम्प्युटरचे नंबर सिस्टीम्स आहेत, बरोबर आहे. त्याच्यातली बायनरी म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये दोनच व्हॅल्यू आहेत, बरोबर आहे. त्या व्हॅल्यू कुठल्या आहेत, 0 आणि 1. आणि ती बायनरी सिस्टमच तुमच्या प्रोसेसरला फक्त काय होते, कळत असते. म्हणून तुम्ही जे काय इनपुट दिलेलं असतं ते सगळं तुम्हाला काय करावं लागतं, बायनरीत कन्व्हर्ट करावं लागतं. मग आता इथे मी म्हटलं मला 1 ची बायनरी काढायची. जेव्हा मला 1 ची बायनरी काढायची असते तेव्हा इथं आता हे 8, 4, 2 आणि 1 ह्याच्यातल्या कुठल्या अंकांची बेरीज केल्यानंतर मला 1 मिळेल? 2:0. 2⁻0 म्हणजे इथं. ठीक आहे. इथं फक्त इथं हा 1 आहे म्हणजे, आणि मला 1च हवा. तर हा 1 घ्यायचा, बाकीच्या सगळ्या बीट काय करायच्या, 0 करायच्या. बाकीच्या सगळ्या बीट काय करायच्या, 0 करायच्या. ठीक आहे. आता मला 2 ची बायनरी काढायची आहे. 2 ची बायनरी काढायची आहे, तर मला कुठं 1 ठेवावं लागेल जेणेकरून मला 2 ची बायनरी मिळेल? 2⁻1. इथे फक्त मी काय करणार, 1. बाकी सगळे बीट काय झाले आपल्या, 0. 3 ची बायनरी काढायची असेल तर All 0. 1 1. 2:1 आणि 2:1 मध्ये 1 आणि 3 ची बायनरी काढायची असेल तर 2⁻1 2. हे बघा, ह्या दोघांची बेरीज केली तर किती मिळते आपल्याला? 3, 3. बरोबर आहे. म्हणजे मला इथे काय पुट करावं लागेल, इथे एक 1 1. आणि इथे एक 1. बाकीचे दोन्ही बीट्स काय येतील, 0. 0. आली लक्षात बायनरी कशी कॅल्क्युलेट करायची ती? Yes, ma'am. मॅम. yes ma'am. ठीक आहे. अशा प्रकारे आपण 1 ते 15 पर्यंतची, सॉरी 0 ऍक्च्युली, अरे इथे 0 ऍड करायला पाहिजे. 0 ची बायनरी काय, 0 0 0 आहे बघा. चारही बिट्स काय आहेत तुमच्या 0, कारण इथं कुठेच 0 नाही. ठीक आहे. म्हणजे 0 ची बायनरी काय आहे, 0 0 0 0. आपण टाकूया तिथे 0 0 ची बायनरी 0 0. ठीक आहे. आता मला 9 ची बायनरी काढायची आहे, तर काय करावं लागेल? कुठे कुठे 1 येईल? 3 and 2:0. 2:3 and 2⁻3 इथे 1. बाकी काय येतील सगळे हे, इथे 0 आणि 2⁻0 0. 1 येईल. इट इज द बायनरी ऑफ 9. 9. लक्षात आलं? आता 1
आपण 1 जर कन्सिडर केला तर ही पूर्ण जी त्याची व्हॅल्यू आहे 001 ही काय झाली 1 ची बायनरी झाली. हा 0 हा काय एक सिंगल बीट आहे. बरोबर आहे. हा पुढचा 0 हा काय सिंगल बीट आहे. हा पुढचा 0 हा काय सिंगल बीट आहे. हा पुढचा 1 हा काय सिंगल एक बीट आहे. बरोबर आहे. आणि ह्या बीट्सचं कॉम्बिनेशन करून आपण काय तयार करतोय बायनरी नंबर तयार करतोय. लक्षात आलं? इंडिव्हिज्युअल जे आहेत ते काय त्या सगळ्या बीट्स आहेत. बरोबर आहे. एक सिंगल बीट 0 किंवा 1 आणि त्या सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन करून आपण तयार करतो बायनरी नंबर सिस्टीम तयार करत असतो. ठीक आहे. आता तुम्हाला वाटत असेल की हे 15 पर्यंतच झालं. सपोज मला 17, 80, 90 ची बायनरी काढायची तर फक्त हे इकडे वाढवत जायचं. 2⁴, 2⁵, 2⁶, 2�7, 2⁸ 2⁸ त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यूज लिहून घ्यायच्या आणि जो नंबर पाहिजे त्या नंबर त्यातल्या कुठल्या कुठल्या अंकांची बेरीज तो पर्टिक्युलर नंबर येतोय तिथे 1 टाकायचं बाकी सगळे बिट्स 0 करायचे. अशा प्रकारे तुम्ही कितीही मोठ्या नंबरची बायनरी काढू शकता. येतं लक्षात? आता हे मी शॉर्ट सोपं म्हणजे तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी फक्त 15 पर्यंतचीच दिली. पण तुम्ही कितीही मोठ्या नंबरची बायनरी काढू शकता. फक्त इथून पुढे वाढवत जायचं 2⁴, 2⁵, 2⁶, 2�7. आलं लक्षात? हाऊ टू कॅल्क्युलेट द बायनरी? बीट म्हणजे काय असतं लक्षात आलं? बीट प्रत्येक बायनरी मध्ये जो सिंगल डिजिट आहे तो काय तो इंडिव्हिज्युअल एक बीट आहे. बरोबर आहे. नाव व्हॉट इज अवर टॉपिक? नाव अवर टॉपिक इज बिट वाईज ऑपरेटर. ठीक आहे. आता बिटवाईज ऑपरेटर मध्ये आपण जो काही नंबर ऍज अ इनपुट दिलेला असतो त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह बीट वरती आता ह्याच्यामध्ये जे ऑपरेटर्स दिलेले ते काय करतात त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह बीट वरती वर्कआउट करत असतात. बरोबर आहे. आता ह्याच्यामध्ये त्यांनी बेसिकली दे हॅव फोकस ऑन दी 3 ऑपरेटर्स. फर्स्ट ऑपरेटर इज अँड ऑपरेटर. Second one is OR operator that it is bitwise OR operator and it is XOR operator. It is bitwise AND operator. ठीक आहे. जेव्हा तुम्हाला मोस्टली आपण हा ऑपरेटर कधी यूज करतो जेव्हा आपण सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग करतो किंवा हार्डवेअर रिलेटेड प्रोग्रामिंग करतो त्यावेळेस शक्यतो आपल्याला बिटवाईज म्हणजे बिट्स वरती वर्क करावं लागतं. त्यावेळेस आपल्याला बिटवाईज ऑपरेटरचा यूज होऊ शकतो. बरोबर आहे. नाही नॉर्मली आपण लॉजिकल ऑपरेटर वगैरे फार यूज करतो. म्हणजे आता तुम्हाला फर्स्ट इयरला किंवा या स्टेजला तरी तुम्ही लॉजिकल ऑपरेटर जास्त यूज करता. पण ज्यावेळेस तुम्ही सिस्टम लेवल ऑपरेशन्स करता म्हणजे एखादं सॉफ्टवेअर सिस्टीम लेवल सॉफ्टवेअर डेव्हलप करता किंवा मायक्रो प्रोसेसर रिलेटेड जेव्हा तुम्ही ऑपरेशन्स करता त्यावेळेस तुम्हाला बिटवाईज ऑपरेटर युजफुल असतो. बरोबर आहे. आता बिटवाईज ऑपरेटर मध्ये कुठले कुठले ऑपरेटर पाहिले होते आपण? आय थिंक वी हॅव अ टेबल हियर. First one is a binary AND operator. We can say binary or bitwise AND operator म्हटलं तरी चालेल किंवा binary AND operator म्हटलं तरी चालेल. ठीक आहे. Now here binary AND operator copies a bit to the result if it exists in both the operands. ठीक आहे. हे आपण सगळे एका एक्झाम्पल थ्रू बघूया. इथलं डिस्क्रिप्शन बघायची गरज नाही. आता AND ऑपरेटर मध्ये काय होतं ह्याचा पण एक ट्रूथ टेबल आहे बघा जो आता आपण बघितला आणि तो तसाच आहे लॉजिकल अँड ऑपरेटर सारखाच काय ह्याचा पण ट्रूथ टेबल आहे. देन बायनरी ऑर ऑपरेटर आहे. ठीक आहे. देन एक्सऑर ऑपरेटर आहे. हा वन्स कॉम्प्लिमेंट आहे. लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आहे आणि राईट शिफ्ट ऑपरेटर आहे. बरोबर आहे. आता आपण ह्याचे एक एक एक्झाम्पल बघूया. आता त्याच्या आधी हा एक टेबल आहे बघा. टेबल मध्ये ह्यांनी काय केलं आता 3च ऑपरेटर वरती दे हॅव फोकस ऑन 3 ऑपरेटर. पहिला ऑपरेटर कुठला आहे बघा. आपण हा टेबल पण वर्ड पॅड वरती ड्रॉ करूया म्हणजे तुम्ही कन्फ्युज होणार नाही थोडंसं. ठीक आहे. So we have to draw a table for binary and operator. So I have to take here one table.
It is same like logical AND operator. So I have to take the input. Yes, output. It is same like logical AND operator. The input is 0, 0, output 0. If input is 0, 1, 0, 1, output 0. If input 1, 0, again output 0. If input 1, 1, then output is 1. It is same like a logical AND operator. बायनरी ऑपरेटर इथे पण असाच करतो. म्हणजे जर बीट 0 0 असेल तर आउटपुट काय मिळतं तुम्हाला 0. जर बीट तुमचं 0 1 असेल तरी पण आउटपुट काय मिळेल तुम्हाला 0. 1 0 असेल तरी 0. आणि फक्त जेव्हा तुमच्या दोन्ही बीट 1 1 असतील त्यावेळेस तुम्हाला आउटपुट काय मिळेल 1. ठीक आहे. आता आपण इथे एक एक्झाम्पल बघूया त्याचं. सपोज माझ्याकडे एक व्हेरिएबल आहे ए ज्याच्यामध्ये व्हॅल्यू आहे 2. ठीक आहे. आणि दुसरा व्हेरिएबल आहे बी ज्याच्यामध्ये व्हॅल्यू आहे सपोज 3. बरोबर. आता छोटे छोटे एक्झाम्पल घेऊयात आपण. ठीक आहे. आता मला ए ची 2 ची बायनरी सांगा काय आहे. 2 ची बायनरी Can you tell me the binary of 2? Am I audible? Hello, am I audible? Hello? Hello, am I audible?
हो काहीच नाही बाळा. अगं लेक्चर चालू आहे. नाकाचं बोट काढ. हात धुवून स्वच्छ जा. आता कसं होतंय ग? पाहिजे तुला सांगितलं ऐकत नाही काय.